فواد چودھری صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے تیاری کی ہوئی ہے، وہ تو پہلے ہی آپ لوگوں کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے، تو اب تو انہیں پورا موقع مل جائے گا، تو آپ کو کیا سکسیس ملے گی اس میں؟ دیکھیں، گرفتار ہونے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے ویسے بھی تو دیکھیں نا، اس وقت نیب، ایف آئی اے، پولیس، اینٹی کرپشن، ان چاروں محکموں کا کوئی کام نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کے خلاف جعلی کیسز بنائیں اور ان کو اریسٹ کریں. اور جہاں کیس نہیں ملے وہاں بغاوت کا کیس تو ہے ہی، وہاں پہ شراب کا کیس تو ہے ہی، وہاں چرس کا کیس تو ہے ہی. اس حکومت نے بلاسفمی کے لا کو، یعنی توہین مذہب کے قانون کو، اور اینٹی ٹیررزم کے لا کو جس طرح اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف مس یوز کیا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ مدینہ میں ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر نعرے لگے. انہوں نے پوری پی ٹی آئی قیادت کو پاکستان میں بلاسفمی کیسز میں جو ہے وہ بک کیا. اس کے بعد یہاں پہ جب ان کا ہوا معاملہ، یہ عمران خان کے اوپر جو کیس جس میں کل وہ پیش ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ 25 لوگ جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا جس میں گملہ نہیں ٹوٹا. عمران خان موجود نہیں تھے، ان کو اینٹی ٹیررزم کیس میں جو ہے انہوں نے بک کیا. تو اس کے لیے کہ کیسز میں یہ بک کریں گے نہیں کریں گے، وہ تو انہوں نے چھوڑا ہی نہیں. تو ہمارا ایشو یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک وائلنس کا راستہ اختیار کریں یا چیزیں ہوں، اس کے بجائے ہم خود اپنے آپ کو اریسٹ کے لیے پیش کر دیں. اور یہی ایک جو لا ابائڈنگ پارٹی کے طور پہ ہمارا فیصلہ ہے کہ آپ تشدد کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم اپنے آپ کو پیش کریں. بٹ یہ اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں ہو گئی کہ مجھے کوئی دھمکی دے کہ میں آپ کا بازو توڑ دوں گا اور میں خود ہی اپنا بازو توڑ لوں؟ بازو تو آپ کا ہے. یہ جو دنیا میں بڑی تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو، چاہے اور اس طرح کی بے شمار موومنٹس ہیں، ان میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ قربانی دیتے ہیں. اور وائلنس کے بغیر اگر آپ نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کے اوپر جبر اور تشدد چاہتے ہیں، بجائے اس کے ہماری ملک کی معیشت اس قابل ہی نہیں ہونے چھوڑی کہ یہاں پہ کوئی ایسی تحریک چل سکے جس میں کوئی وائلنس آئے، خدا نہ خواستہ. کیونکہ دیکھیں اس وقت بالکل ملک ایک ایج کے اوپر ہے. کوئی ایک واقعہ ہو گیا یہاں پہ اتنا بڑا وائلنس آئے گا کہ اس کو کوئی روک نہیں پائے گا. تو ہماری بہت بڑی ہے پاکستان کی ریاست کے لیے بھی، اور ہم اس کو بھی ہر صورت میں بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے تو بچے بھی باہر ہیں، ان کے پیسے بھی باہر ہیں، ہر چیز باہر ہے، ہمارا تو سب کچھ یہاں پہ. تو اس کو بچانا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے ہم اس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ نے پریس کانفرنس کی، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا لاہور سے 200 لوگ گرفتاری دیں گے پہلے مرحلے میں. یہ پروپورشن تو کافی چھوٹا ہے کنسیڈرنگ جو ہم نے کل لوگ دیکھے اور جو ہم نے آپ کی سپورٹ دیکھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ خود سے آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ سب نہ دیں گرفتاری؟ جو پہلے ایم آر ڈی کی تحریک تھی اس میں 5 لوگ استعفیٰ، 5 لوگ جو ہیں وہ دیتے تھے. اور یہ جو جسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سمبولک ہے اور اس کا سلسلہ پھیل جائے گا، پورے ملک میں پھیل جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنی اریسٹ جو ہے وہ دیں گے. اب بھی ہمارے پاس ہزاروں لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے اور ہم اس میں سے صرف ہم نے ابھی تھوڑے لوگ سلیکٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ آج خود جائیں گے. سب لوگ آن بورڈ ہیں یا مخالفت بھی ہوئی پارٹی کے اندر اس تحریک کے بارے میں؟ نہیں، سب لوگ آن بورڈ ہیں. اوپینینز ہوتی ہیں شروع میں، فیصلہ ہو جاتا ہے پھر سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں. رائٹ. چیئرمین نیب کا آج ایک استعفیٰ آیا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد ہی عمران خان، بشرا بی بی، آپ سمیت دیگر قیادت کو نوٹسز کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بارش شروع ہو گئی ہے. کیا چیئرمین نیب انہی نوٹسز کی وجہ سے ریزائن کیا انہوں نے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیئرمین نیب نہیں ہے تو نوٹسز تو ایشو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایڈمنسٹریٹو اپروول جو ہے وہ چیئرمین نیب نے دینی ہوتی ہے. اور اب یہ بات تو ثابت ہو گئی نا کہ اگر یہ نیب کے چیئرمین نے خود استعفیٰ دیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے، دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ چیئرمین نیب سے ایسے کام لیے جا رہے تھے جو عمومی حالات میں وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے ان کو یہ سارے معاملات میں بلایا ہے، کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ آگے ہم بڑھتے ہیں. لیکن جو نیب کے پرانے چیئرمین بھی آپ کو یاد ہوگا، ان کے بارے میں بھی یہی تاثر تھا کہ آپ لوگ ان کو استعمال کریں. یہ تو ہوتا رہا ہے پاکستان میں ہمیشہ.
नैब को चेयरमैन जो है वो जैसे इमरान खान ने तो उस दिन बताया ही आपको कि वो कैसे इस्तेमाल हो रहे थे। सिविल हुकूमत बेचारी इतनी कहाँ ताकतवर होती। वो तो आप कहते हैं ना खान साहब के उनको फॉर्मर आर्मी चीफ का इन्फ्लुएंस था। सो अभी सिविल हुकूमत का इन्फ्लुएंस है या कहीं और का इन्फ्लुएंस है? इस वक्त ये जो गवर्नमेंट है ये तो फ्रेंकली इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। ये तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के उसके ऊपर टेक लगा के खड़ी है। इनकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं। राइट, सो यू आर सेइंग कि ये लोग नहीं कर रहे ये? मैं ये कह रहा हूँ इनकी हैसियत औकात नहीं है, फैसले ये नहीं करते। ओके, कमिंग टू द इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कॉल आउट कर दिए लेकिन लग नहीं रहा कि इलेक्शंस हो जाएंगे इस तरह। आपको क्या लग रहा है? लेकिन ये हुकूमत इलेक्शन तो नहीं कराएगी। उसकी वजह यह है कि ये लोग तो बाहर बैठ के खाना नहीं खा सकते। इन्होंने इलेक्शन क्या कराने हैं? ये जो लोकल गवर्नमेंट इस्लामाबाद का इलेक्शन नहीं करा सकते। ये हैदराबाद कराची के इलेक्शन उन्होंने जिस तरह से कराए हैं वो आपके सामने है। जिमनी इलेक्शनों से ये भाग गए हैं, हमारे इस्तीफे कबूल किए, उसके बाद बाइकआउट कर दिया। ये इलेक्शनों में किसी ऐसे काम में जिसमें आम की ताकत और अवाम का वोट इनकी फेट को डिसाइड करेगा, वो तो ये जाएंगे नहीं। लिहाजा मरियम औरंगजेब, कमर जमान कायरा जैसे लोग जिनको जो जिंदगी में तस्वुर ही नहीं कर सकते कि वो किसी सीट पे इलेक्ट होंगे, वो लोग बैठ के कैसे इलेक्शनों में जाएंगे? वो तो नहीं जाएंगे। अब एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ आइन है, क्योंकि आर्टिकल 2A या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर आप पहली 3 लाइनें पढ़ेंगी, वो कहती हैं सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर इलेक्शन नहीं है तो फिर पाकिस्तान में आइन नहीं है। पहले हमारे इंसानी हकूक खत्म हुए, अब हमारे पॉलिटिकल राइट्स भी खत्म हो जाएंगे और हम ऑफिशियली बर्मा और नॉर्थ कोरिया की लाइन में पहुंच जाएंगे। और ये हुकूमत जो है ये मुसलसल हमें, और फिर हमें एक तहरीक चलानी पड़ेगी आइन की बहाली के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए। आइन तो फिर नहीं रहेगा, अदालतें तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ वगैरह है वो तो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स देखती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ है ना। और अगर अदालतें आइन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाती हैं फिर अदालतें तो नहीं रहेंगी। फिर जाहिर है कि हमें सड़क पे जाना पड़ेगा और हमें आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए तरीक चलाने पड़ेंगे। जहां पे चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दिया, आमिर डोगर साहब ने स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिख दिया कि तहरीक इंसाफ के नए अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए जो है अमल शुरू किया जाए। लेकिन आपको लगता है स्पीकर साहब ये बात मानेंगे? लगता तो ये राजा रियाज साहब भी करेंगे मुशावरत प्राइम मिनिस्टर से, इस वक्त तो ये लग रहा है। नहीं, ये तो अब हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला इम्प्लीमेंट कराना है। अगर हाई कोर्ट अपना फैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती तो फिर तो जाहिर है कि हम कुछ नहीं कह सकते। बट दिस इज फॉर द कोर्ट्स नो। आपको लगता है कि अगर नहीं इम्प्लीमेंट करा सकी, अगर नहीं आप लोग चेयरमैन ऑपोजिशन लीडर आपका नहीं होता तो दिस विल बी वायलेटिंग हाई कोर्ट? दिस विल बी कंटेम्प्ट ना, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं और हम लोग बतौर एमएनए बहाल हो गए। अब जब हम एमएनए के तौर पे बहाल हो गए और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है तो फिर हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन पे तो हमारा राइट है ना। ओके, इंटरेस्टिंग। सो आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज किया जा रहा है और ये बातें आम है कि उनको हुकूमत की जानिब से सदारत की ऑफर की जा रही है। इंटरेस्टिंगली कल हमारे शो पर मालिक साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की। उन्होंने कहा एक ओहदा उनको ऑफर किया जा रहा है। आपके पास कोई सबूत है इस बात का या आपने उन्हीं के प्रोग्राम में या हमारे प्रोग्राम में सुना था? नहीं, मैंने तो आपके प्रोग्राम को नहीं देखा था, लेकिन इस्लामाबाद में ये तमाम लोग यही बातें कर रहे हैं और जो उनकी हरकत और सकनात है, उनका जो कंडक्ट है, उससे भी जाहिर है कि उसकी तस्दीक होती है। सो उनको सदर बनाने की ऑफर दी गई है? जी, यही कहा जा रहा है कि उनको कहा गया है कि आप हमारा काम करें, हम आपका काम करेंगे और हम आपको सदर बनाएंगे। सो अब अगर इलेक्शन कमिश्नर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करते हैं, उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी? नहीं, अगर वो रिजाइन करते हैं तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 मेंबर रिजाइन करते हैं तो फिर नया कमीशन बनेगा, वो 10-15 दिनों में बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम। सो ओवरऑल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अभी तक आप लोगों को मुसलसल उन पे इतराज रहा है। सो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आप समझते हैं कि फिर आप मुशावरती अमल में शामिल होंगे? जी बिल्कुल शामिल होंगे। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हम होंगे तो हम शामिल होंगे।
राइट सो एक और बात जो आप बार बार कहते हैं चौधरी साहब कि सदर पाकिस्तान बस लेने वाले हैं एतमाद का वोट प्राइम मिनिस्टर से, शुरू से आपकी ये राय रही है कि 2 ही वोट थे तो ये इजीली हुकूमत गिर जाएगी। सो अब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, वजह क्या है इसकी? इसलिए कि हुकूमत ने घबराहट में हमारे सारे रेजिग्नेशन पास कर मंजूर कर लिए, और जो हमारी पार्लिमानी पार्टी है, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक जो पार्लिमानी पार्टी है उसके लीडर ने फैसला करना है कि उसने किधर खड़ा होना है। और अब एक लोटा हमारी पार्लिमानी लीडर पार्टी का बना हुआ है सरबरा। अगर वो एतमाद का वोट का कहते हैं और ये सारे लोटे जो हैं उनको हम कह दें कि वो फैसला कर लेते हैं कि हमने वोट शहबाज शरीफ को देना है, तो फिर वो उनका वोट काउंट होगा। अगर हम लीडर पार्लिमानी पार्टी के लीडर पीटीआई और हमारे पास होगी, हम जब रोक देंगे तो फिर उनका वोट काउंट नहीं हो सकता। अदरवाइज तो वो 20 वोट जो है 23 वोट जो है वो तो चले गए हैं।